নমস্কার, ঈশান বাংলা সংবাদে আমি কুমকুম আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। বিস্তারিত সংবাদে যাওয়ার আগে দেখে নিচ্ছি আজকের সংবাদ শিরোনাম। অসমে অনুপ্রবেশের সমস্যা সমূলে সমাধান করবে বিজেপি, ঘোষণা যোগী আদিত্যনাথের। অসমে 5 বছরে কি পরিবর্তন করেছে বিজেপি, জানতে চাইলেন সুস্মিতা। আজমলের প্রার্থীদের একটি ভোটও নয়, বললেন রাজদীপ। বিজেপি ক্ষমতায় এলে বন্ধ হয়ে যাবে মাদ্রাসা, মন্তব্য করিমউদ্দিনের। শুরু করছি বিস্তারিত সংবাদ। জয়পুরের নির্বাচনী জনসভায় উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বলেন, রাম মন্দির ভারতের মানুষের আবেগের সঙ্গে জড়িত। এছাড়া অসমে অনুপ্রবেশের সমস্যা সমূলে শেষ করা হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, বিজেপি যেটা বলে সেটা করে দেখায়। 370 ধারার রাম মন্দির এসব করে দেখিয়েছে বিজেপি। বিজেপি সরকার গঠনে ফের ভোট দিতে আহ্বান জানান তিনি। हमारे लिए आस्था का विषय ही नहीं बल्कि स्वतंत्र भारत में एक भारत श्रेष्ठ भारत की एक नई पहचान देने वाला एक माध्यम भी बन रहा है। राम मंदिर भारत का पहचान है, भारत का राष्ट्र मंदिर है और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। और भारतीय जनता पार्टी यही कहने के लिए आपके पास आई है कि भाइयों बहनों, आपने देखा होगा एक एक करके सभी समस्याओं का समाधान भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जो कहा था सो करके दिखा दिया। आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी ने कहा है, हम असम के अंदर घुसपैठ की समस्या का पूरी तरह समाधान करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ साथ बाढ़ की समस्या का समाधान करके असम के चाय बागान को एक नई पहचान दिलाने का कार्य करेंगे। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी अपने पूरे रोड मैप के साथ आपके सामने आई है। आज मैं आप सबका आह्वान करूंगा, भाइयों बहनों, ये चुनाव मात्र सत्ता प्राप्त करने का माध्यम नहीं है। ये चुनाव हमारी पहचान को बनाए रखने का चुनाव है। ये चुनाव हमारी अस्मिता को बनाए रखने का चुनाव है। ये चुनाव हमारे लिए आने वाली पीढ़ी के लिए कैसा विकास का मॉडल हम खड़ा करना चाहते हैं, इसको दिखाने का एक माध्यम है। और इसके लिए आज मैं आपके पास आया हूं कि असम की पहचान मां कामाख्या के धाम से है। असम की पहचान महाबाहु ब्रह्मपुत्र के नाम पर है, इस बराक घाटी के आधार पर है। और असम की पहचान यहाँ के चाय बागान और यहाँ के चाय बागान में कार्य करने वाले कर्मयोगियों से है। असम की पहचान यहाँ के राइनों से है। असम ने पिछले 5 वर्ष के दौरान इन सभी को एक नई पहचान दिलाते हुए देखा है। বিজেপি সবকা সাথ সবকা বিকাশ নীতিতে চলে। সবার সমবিকাশ কোনো বিশেষ সম্প্রদায়কে তোষণের নীতি বিজেপি নেয় না। ইন্ডিয়া ক্লাব মাঠে শিলচরে বিজেপি প্রার্থী দীপায়ন চক্রবর্তীর সমর্থনে আয়োজিত জনসভায় একথা বলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী উত্তর পূর্বের উন্নতিকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন বলে তিনি মন্তব্য করেন। কংগ্রেস সারা দেশে শুধু বিভাজনের রাজনীতি করেছে। কংগ্রেসের এই নীতির জন্য দেশ ভাগ হয়েছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। তিনি বিজেপি প্রার্থীকে বিপুল ভোটে জেতানোর আহ্বান রাখেন। कांग्रेस क्या करती थी? 1947 में देश का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन कांग्रेस ने करवाया। अगर कांग्रेस सत्ता लोलुप नहीं होती, इस देश का विभाजन नहीं होता, और देश का विभाजन नहीं होता तो बांग्लादेश भी भारत का अभिन्न अंग होता और पाकिस्तान भी भारत का अभिन्न अंग होता। ये विभाजन कांग्रेस की मानसिकता की जड़ है। 1947 में देश का विभाजन किया, और इस सिलचर से ज्यादा कौन जानता है कि सिलचर में तो 1961 में भी भाषा
शहीद हुए थे यहां पर। कैसे कांग्रेस नेतृत्व की सरकार ने जबरन आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का कार्य किया था। यह विभाजनकारी मानसिकता कांग्रेस की कभी बोडोलैंड के नाम पर यहां अलगाववाद को पैदा करती है, कभी अन्य किसी अलगाववादी संगठन को अपना वोट बैंक बना करके आतंकवाद और अलगाववाद को पनपाने का कार्य करती है, और कभी आपस में ही लड़ा करके ऊपरी आसाम और निचली आसाम को आपस में ही लड़ा करके यहां के विकास को बाधित करती है। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा सर्बानंद सोनोवाल जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, जिसने 5 वर्ष में अलगाववादी संगठनों को सिर उठाने का अवसर नहीं दिया, सबको संवाद के माध्यम से राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ जोड़कर आज आसाम को विकास की एक नई बुलंदियों पर पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। ये बराक वैली तो वैसे भी कितनी सुंदर और बराक नदी के मुहाने पर खड़ी एक कितनी सुंदर और सुनहरी वैली है। असम को पहचान दिलाने वाली वैली। असम को अगर मां कामाख्या का आशीर्वाद प्राप्त है, महाबाहु ब्रह्मपुत्र का सानिध्य प्राप्त है, तो बराक वैली से हमारे चाय बागान के जो कर्मयोगी हैं, इनकी मेहनत भी दुनिया के सामने इस वैली को एक नई पहचान दिलाती है। এদিন যোগী আদিত্যনাথ জয়পুর হাতিছড়াতে দুটি নির্বাচনী সভায় অংশ নিয়েছিলেন। পরিবর্তনের স্লোগান দিয়ে ক্ষমতায় এসে আসামে গত 5 বছরে কি পরিবর্তন করেছে বিজেপি জানতে চান কংগ্রেস নেত্রী সুস্মিতা দেব। তিনি বলেন, বরাকে 5টি সেতু করবে বলেছিল বিজেপি, কিন্তু 2 পিলার দিয়ে কাজ শেষ, মহাসড়কও হয়নি, বেকারদের কর্মসংস্থানও হয়নি। রামনগরে এক নির্বাচনী সভায় ভাষণ দেওয়ার সময় সুস্মিতা দেব বিজেপি তাদের প্রতিশ্রুতি পালনে ব্যর্থ হয়েছে বলে মন্তব্য করেন। সভায় এছাড়াও বক্তব্য রাখেন কংগ্রেস প্রার্থী তমালকান্তি বণিক। সভায় ছিলেন ব্লক কংগ্রেস সভাপতি ইকবাল হোসেন লস্কর, রফি আহমেদ মজুমদার, মাসুম লস্কর প্রমুখ। আগামী 1 তারিখে বিধানসভা নির্বাচন এবং সেই নির্বাচনে আপনারা সবার একটা মূল্যবান ভোট আছে এবং আপনারা বিচার করে আপনাদের ভোটটা 1 তারিখে দিবেন। আমি মনে করি যে বিগত 5 বছর যারা বলেছিল যে আসামে পরিবর্তন আসবে, ওরা কি পরিবর্তন করেছে বিগত 5 বছরে সেটা বিচার করার সময় এখন চলে এসেছে। ওরা বলেছিল যে বরাক নদীর উপরে 5টা সেতু হবে। 5টা সেতু তো বাদ দিয়ে দিন, 2টা খুঁটি মাত্র আজকে বরাক নদীর মধ্যে বিজেপি করেছে। ওরা বলেছিল যে 25 লক্ষ চাকরি দিবে। ওরা 25 লক্ষ চাকরি কি দিবে? আমাদের বাংলার সাংসদ ডাক্তার রাজদীপ রায় বলে দিয়েছে যে বরাকের ছেলেমেয়েদের নাকি একটা পিওনের চাকরি পাওয়ারও যোগ্যতা নেই। আজকে কাঁচা পেপার মিল যেখানে দেশের প্রধানমন্ত্রী নিজে বলে গেলেন যে পেপার মিল খুলবে, আজ পর্যন্ত সেই পেপার মিল খুলেনি। মিনি সেক্রেটারিয়েট খুলেছে নাকি? মিনি সেক্রেটারিয়েট ওরা ইলেকশনের 10 দিন আগে একটা বিকল্প বিল্ডিং এ একটা সাইনবোর্ড লাগিয়ে 6টা ডিপার্টমেন্ট খুলেছে। আরে বিকল্প বিল্ডিং এ যদি মিনি সেক্রেটারিয়েট করার ছিল তো আপনারা 5 বছর আগে মিনি সেক্রেটারিয়েট খুললেন না কেন? আপনারা শিলান্যাস করলেন, কলা গাছ নিয়ে গেলেন, নারকেল করলেন, পূজা করলেন, আজকে একটা ওয়ালও তৈরি হয়নি। তো বিকল্প বিল্ডিং যদি করার ছিল তবে তো আপনারা এটা 4 বছর আগেই করতে পারতেন। কংগ্রেস ধর্মদার রাজনীতি করে কোনদিন। আমরা আমাদের গ্যারেন্টিতে কি বলেছি? আমরা আগামী 5 বছরে 5 লক্ষ সরকারি চাকরি দিব। আমরা 25 লাখ বলছি না, আমরা 15 লাখ বলছি না, আমরা 10 লাখ বলছি না। আমরা ক্যালকুলেশন করে দেখেছি যে আমরা আগামী 5 বছরে আমরা 5 লক্ষ সরকারি চাকরি দিব। বিজেপি আমলে সারা রাজ্যে শান্তির বাতাবরণ এসেছে বলে মন্তব্য করলেন শিলচরের সাংসদ রাজদীপ রায়। তিনি বলেন, কংগ্রেস অশান্তি তৈরি করে গেছে, আর আজমলকে আটকাতে কংগ্রেসকে ভোট না দেওয়ার জন্য তিনি আহ্বান জানান। শান্তির বাতাবরণ চলে এসেছে।
আজকে ব্রুদের সমস্যা বলুন, আজকে বোডোল্যান্ডের সমস্যা বলুন, আজকে নাগাল্যান্ডের সমস্যা বলুন, আজকে যেদিকে তাকান উত্তর পূর্বাঞ্চল ভারতে শান্তি শান্তি বিরাজমান। আজকে আলফার মতন যারা আছে, পরেশ পড়ুয়ার মতন লোক আছে, তারা দিল্লিতে বার্তালাপ শুরু করার জন্য আরম্ভ করেছেন যে আমরা কখন আসামে এসে আবার মেইন স্ট্রিমে পলিটিক্স করার জন্য আমরা ঢুকবো। উত্তর পূর্বাঞ্চলের চিত্র বলতে গেছে, আগে উত্তর পূর্বাঞ্চলের জন্য ডিপার্টমেন্ট হয়েছে, কিন্তু তার নীতি দিল্লিতে বসে করা হতো। আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন যে উত্তর পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নের যদি নীতি বানাতে হয়, তাহলে আমাদের প্রত্যেক নেতা মন্ত্রী আর অফিসারদেরকে বলেছেন তোমরা এক একবার উত্তর পূর্বাঞ্চলে যে অষ্টলক্ষ্মী আছে সেই 8টা রাজ্যের রাজধানীতে যাবে আর উত্তর পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নের নীতি ওই জায়গায় বসে বানাবে। তোমরা শিলং যাবে, তোমরা দিসপুর যাবে, তোমরা আগরতলা যাবে, তোমরা কোহিমা যাবে, তোমরা ইটানগর যাবে, তোমরা ইম্ফল যাবে, তোমরা আইজল যাবে, তোমরা গ্যাংটকে যাবে। 8টি অষ্টলক্ষ্মী 8টি জায়গার 8টি রাজধানীতে গিয়ে ওই জায়গার নীতি নির্ধারণ করবে। উন্নয়নের মূল স্রোতে উত্তর পূর্বাঞ্চলের জনগণকে নিয়ে আসতে হবে। শুধু সরকারি মাদ্রাসা নয়, খারিজিয়া মাদ্রাসার দিকেও চোখ রয়েছে মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার। সুনাইয়ে এক জনসভায় একথা বলেন মহাজোটের প্রার্থী করিমউদ্দিন বরভুইয়া। তিনি বলেন 1 এপ্রিল থেকে রাজ্যে সরকারি মাদ্রাসা বন্ধ হচ্ছে, কিন্তু হিমন্ত বলেছেন সরকার খারিজিয়া অর্থাৎ বেসরকারি মাদ্রাসাগুলির দিকেও দৃষ্টি রাখছে। তাই করিমউদ্দিন বলেন বিজেপি সরকার ক্ষমতায় এলে এসব বেসরকারি মাদ্রাসাও বন্ধ করবে। তিনি এ বিষয়টি মাথায় রেখে আগামী নির্বাচনে এআইইউডিএফ প্রার্থীকে জেতানোর আহ্বান জানান। সভায় এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সুনাই ব্লক কংগ্রেস সভাপতি খসরু আলম চৌধুরী, সবুর আহমেদ লস্কর প্রমুখ। বিলের মাঝে তাই না ইল্লা যে আমরা আসামও যতটা সরকারি মাদ্রাসা আছে অতটা সরকারি মাদ্রাসা আমরা বন্ধ করতাম। সরকারি মাদ্রাসা বন্ধ কিদার লাগিন করতাম, এখানে যুক্তিটা দেখাইলা যে সরকারি মাদ্রাসা ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া হয়, সরকারি মাদ্রাসা কিতাব শিক্ষা দেওয়া হয়, ধর্মীয় শিক্ষা আমরা হিসাবে বলতে আমরা 2 সাবজেক্ট পড়ানো হয় ধর্মীয়, কুরআন শরীফ আর হাদিস শরীফ। তো সরকারে প্রকাশ্যভাবে বিধানসভা বিল আনলো কুরআন শরীফ পড়া বন্ধ করতো, হাদিস শরীফ পড়া বন্ধ করতো। আসামত 620টা প্রায় সরকারি মাদ্রাসা বন্ধ করা হইল, ইটার লগে সুনাই সিনিয়র মাদ্রাসা বন্ধ করা হইল। আমরা যদি ভোট 1 তারিখ ওদিন থেকে আসামত সমস্ত সিনিয়র মাদ্রাসা বন্ধ করা হইল, আইন পাস হয়ে গেছে, বন্ধ হইব 1 এপ্রিল থেকে। একটা ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ার শেষ হয় 31 মার্চ, শেষ হওয়ার 12 দিন থেকে 1 এপ্রিল থেকে আসামর মাদ্রাসা বন্ধ করা, আর কুরআন শরীফ পড়াইতে পারতো না, হাদিস শরীফ পড়াইতে পারতো। এরপরে মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা একটা স্টেটমেন্ট দিলা তাই যে আমি খালি সরকারি মাদ্রাসা যে বন্ধ করছি কিন্তু শেষ হয়েছে না, আমি খারিজিয়া মাদ্রাসার বাইরেও আমার খেয়াল আছে। 2 নম্বর প্রশান্ত ফুকন, আজ থেকে 3 দিন আগে প্রশান্ত ফুকনে কইছেন, তাই বিজেপির একজন বলিষ্ঠ নেতা দলের চিফ হুইপ তাই কইছেন যে আগামীতে সরকার যদি আবার আমরা 2 নম্বর বার করি আসামও হইলে আমরা নমাজ বন্ধ করবো মসজিদ। এবারে বাণিজ্যিক বিরতি। প্রার্থীর নিজস্ব ঘোষণা। আলগাপুরের অগপ প্রার্থী আফতাবউদ্দিন লস্করের পক্ষ থেকে এই ঘোষণা দেওয়া হয়েছে অসম গণপরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে। খেলা হবে স্লোগানকে এক হাত নিয়ে বিজেপি প্রার্থী দীপায়ন চক্রবর্তী বলেন, বিধায়ক খেলা হওয়ার জন্য নয়, বিধায়ক হতে হয় আইন তৈরির জন্য। এছাড়া কংগ্রেস প্রার্থী আজমলের প্রার্থী হওয়ায় এখন আর বিভিন্ন সভায় কংগ্রেসের নাম নেন না।
আমরা লক্ষ্য করেছি 2014 ইংরেজি আমি মনে করি একটা ভারতীয় জনতা পার্টির জন্য একটা গৌরবময় সাল ছিল বন্ধুগণ, যে গৌরবময় সালে আমরা লক্ষ্য করেছি ভারতীয় জনতা পার্টি আর গোটা বিশ্বে আর সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। আর তার থেকে আমাদের বিজয় যাত্রা শুরু হয়। আমাদের সন্ন্যাসীরূপী মোদীজি যদি সদনে প্রণাম করে প্রবেশ করেছিলেন, তখন মনে হয়েছিল যে শৈশব থেকে যে আমাদের স্বপ্ন, এই স্বপ্ন আমাদের পূরণ হতে চলছে। আর ধীরে ধীরে 370 দ্বারা ভুলুক আর আমাদের ভারতবর্ষের যে হিন্দুদের যে স্বাভিমান, আমাদের বৈভব রামের মন্দির হবে আজকের দিনে, সেই বৈভব রামের মন্দির। আর মোদীজির নেতৃত্বে, যোগী আদিত্যনাথজির নেতৃত্বে সেই মন্দির হচ্ছে। তার চেয়ে আজকে আমরা আর কি সুখী হতে পারি বন্ধুগণ? আমরা আমাদের যা পাওনা ছিল সেই পাওনাগুলো পেয়ে গেছি। আর আজকের দিনে ভারতীয় জনতা পার্টির যে স্বপ্ন ছিল যে শাসন ক্ষমতায় শুধু থাকা না, আর শাসন ক্ষমতায় থেকে ভারতবর্ষের নিপীড়িত লাঞ্ছিত যে সমাজ ছিল সেই সমাজকে আর কল্যাণ করে যাওয়া, সেই জন্য আজকে আমাদের শাসন ক্ষমতায় থেকে আর আপনাদের সকলের আর যেভাবে আপনারা কাজ করছেন তা নিয়ে আমরা আমাদের কাজ করে যাচ্ছি। অবশেষে লক্ষ্মীপুরে বিজেপি প্রার্থী কৌশিক রায়ের হয়ে মাঠে নামলেন প্রাক্তন বিধায়ক রাজদীপ গোয়ালা। মঙ্গলবার লক্ষ্মীপুরে দলের নির্বাচনী কার্যালয়ে রাজদীপ গোয়ালা এবং প্রার্থী কৌশিক রায়ের উপস্থিতিতে 50 জন কংগ্রেস কর্মী বিজেপিতে যোগ দেন। এতে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন লক্ষ্মীপুর মণ্ডল সভাপতি সঞ্জয় ঠাকুর, সাধারণ সম্পাদক গুঞ্জন কর প্রমুখ। আজকে অনেকেই যারা বিগত দিনে কংগ্রেস দলে ছিলেন, কংগ্রেস দলের বিভিন্ন পদে ছিলেন, সবাই আজকে ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করেছেন। সবাইকে আমি আমার পক্ষ থেকে স্বাগতম জানাচ্ছি। আপনারা সবাই জানেন আগামী 1 এপ্রিলে যে নির্বাচন হবে আমাদের এই অঞ্চলে, আমরা সবাই একজুট হয়ে ইউনাইটেডলি আমরা আমাদের যিনি মনোনীত প্রার্থী কৌশিক রায় মহাশয়, ওনার পক্ষে আমরা কিভাবে বিপুল ভোট আমরা ওনার পক্ষে আনতে পারি, আমাদের সবারকে চেষ্টা করতে হবে, একজুট হয়ে কাজ করতে হবে। আজকে আমি এক কথা আপনাদের সবাইকে বলছি, এবং বিশেষ করে লক্ষ্মীপুর বিজেপির যারা পদাধিকারীরা রয়েছেন, আমার অনুরোধ থাকবে আপনাদের সবাইকে কি আমি যখন বিজেপি দলে যোগদান করেছি, তারপরে অনেকেই যারা আমার সঙ্গে কংগ্রেস দল ত্যাগ করেছিলেন, বিভিন্ন সময়ে ওনারা দলে যোগদান করেছেন। তো আমার অনুরোধ থাকবে কি যারা এই কংগ্রেস দল থেকে ত্যাগ করে আজকে বিজেপি দলে যোগদান করেছেন, ওনাদেরকে আপনারা সম্মান দেবেন, ওনাদেরকে আপনারা গাইড করবেন, অ্যাডভাইস করবেন, মানে আমাকেও সম্মান দেওয়া একই কথা। আমি খুশি হয়েছি কি আজকে আমাদের লক্ষ্মীপুরে বিজেপি একটা মানে খুব স্ট্রং পজিশনে আছে, এবং আমি আশাবাদী কি আগামী এই যে বিধানসভা নির্বাচনে আমরা লক্ষ্মীপুরে আমাদের যে বিজেপি প্রার্থী মাননীয় কৌশিক রায়, ওনার জয় নিশ্চিত, এবং আসামেও বিজেপি লামডিংয়ের জনসভায় বিজেপি প্রার্থী শিবু মিশ্রকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানালেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। তিনি লামডিংয়ে এক জনসভায় বলেন, চীনের সঙ্গে যুদ্ধে ভারতীয় সেনা দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছে। প্রার্থী শিবু মিশ্র জানান তিনি বিজয়ী হবেন এটা নিশ্চিত। सीमा सुरक्षा को लेकर भारत और चीन के बीच में जो स्टैंड ऑफ हुआ था, आमना सामना हुआ, उसकी जानकारी है ना आप लोग? नहीं है? आपको है? भारत और चीन के बीच जो आमना सामना हुआ था, बहनों भाइयों, देश का रक्षा मंत्री हूं इसलिए मैं आपको बतला देना चाहता हूं, हमारे सेना के जवानों ने जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, जिस संयम का परिचय दिया है, बहनों भाइयों, हर भारतवासी का मस्तक गर्व के साथ ऊंचा हो गया है। गर्व के साथ हर भारतवासी का मस्तक ऊंचा हो गया। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, हमारे प्रधानमंत्री 56 इंच की छाती वाले हमारे प्रधानमंत्री के रहते, हम लोगों के रहते, कोई मां का लाल भारत की 1 इंच भूमि पर भी कब्जा नहीं कर सकता है। आपको मैं भरोसा दूं। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करने के लिए आया हूं कि बहनों भाइयों, आप सभी का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होना चाहिए। कमल के फूल का बटन दबाइए और भारी मतों से हमारे शिबू मिश्रा जी को विजयी बनाकर आप असम की विधानसभा में देंगे। अब इस बार जाएंगे तो ये सीनियर एमएलए होकर जाए,
सीनियर एमएलए हो गए। और मैं शिबू जी से यह कहूंगा, आप लोग कहें तो शिबू जी से एक वचन ले लें, ले लें एक वचन। शिबू जी, शिबू एक वचन ले लें शिबू जी से। शिबू जी से एक वचन लेना चाहता हूं। शिबू जी, जनता ने मन बना लिया है कि आपको चुनाव जिताएगा। भाई ठीक है, मन बना लिया है, मन बना लिया। सारे लोग यहां खड़े करके जा ताली बजा दीजिए, मन बना लिया। तो शिबू जी को आप जिता देंगे, यह मैं मान कर जा रहा हूं। लेकिन शिबू जी से कहूंगा, कभी भी 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, 10 महीना, साल भर में कभी भी एक बार चुनाव जीतने के बाद मुझे फिर से इसी धरती पर बुला लीजिएगा, एक बार बुला लीजिएगा। কংগ্রেস ও এআইইউডিএফ জোট গঠন করে বিভাজনের রাজনীতি করছে বলে মন্তব্য করলেন সুনাই আসনে বিজেপি প্রার্থী আমিনুল হক লস্কর। তিনি এক নির্বাচনী সভায় বলেন, বিভাজনের রাজনীতি করে উন্নয়নকে স্তব্ধ করে দিতে চাইছে মহাজোট, তাই তিনি উন্নয়নের স্বার্থে বিজেপিকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান। 10 লক্ষ টাকা দিয়ে স্কুলের বাউন্ডারি ওয়ালও নির্মাণ করেছি। ওই স্কুলের ছাত্রীরা আছেন, ক্লাস 9, 10, 11, 12 এর ছাত্রীরা আছেন, আপনারা একবারও খবর লননি। ওই স্কুলে গার্লস টয়লেট ছিল না, ওই স্কুলে জলের ব্যবস্থা ছিল না। আমি বিধায়ক হয়ে গার্লস টয়লেট করেছি, জলের ব্যবস্থাও করেছি। বন্ধুগণ, এই যে আপনাদের সামনে যেটা কসুদরমের যেটা ফুটবল ফিল্ড, অনেকে বড় ফুর্তি করে অনেক খেলাধুলা করেন, কিন্তু আগের বিধায়কে এই ফিল্ডে 1 টাকাও দেননি। আমি 20 লক্ষ টাকা আসাম মুখ্যমন্ত্রী সমগ্র গ্রাম উন্নয়ন যোজনা থেকে 20 লক্ষ টাকা আনতে পেরেছি এই ফিল্ডে, যেটাতে আপনার এখন বর্তমানে টয়লেট হচ্ছে, ড্রেসিং রুম হচ্ছে। কসুদরম জিপিতে আমার সময় যতটা কাজ হয়েছে, আমার মনে হয় এর আগে অতটা কোনোদিন কাজ হয়নি। বন্ধুগণ, আপনারা একটু হিসাব করবেন, 2011-তে কসুদরম জিপি থেকে আপনারা এনামুল সাহেবকে 4353টা ভোট দিয়েছিলেন। 4353 ভোট দিয়েছিলেন 2011-তে। আপনারা কি কারণে দিয়েছিলেন? এনামুল সাহেবের বাইগনা, বর্তমান ইউডিএফ এর ক্যান্ডিডেট, উনি বলেছিলেন 2011-তে আপনারা কোনোদিন মইনুল হক চৌধুরী সাহেবকে দেখেননি, ও নতুন যুগের মইনুল হক চৌধুরী সাহেব দেখে নেন। আমি নিয়ে আসছি আমার মামাকে, উনি চিফ ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন, উনি ওএসটি ছিলেন, আমার মামাকে নিয়ে আসছি নতুন যুগের মইনুল হক চৌধুরী। আপনারা নতুন যুগের মইনুল হক চৌধুরী সাহেব ভেবে আপনারা 4300 করেছিলেন। বদরপুরে এআইইউডিএফ এবং এজেপি দলের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ, এতে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এআইইউডিএফ প্রার্থী আব্দুল আজিজের সভার সামনে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়। সভা চলাকালীন এজেপি দলের সমর্থকরা স্লোগান দিতে থাকেন, বহিরাগত হাটাও, আর তাতে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পরিস্থিতি। চলে গেলেন শিলচরের বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, শিলচর সঙ্গীত বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ আনন্দময়ী ভট্টাচার্য। সেন্ট্রাল রোডে তার বাসভবনে সোমবার রাত 9:55 তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল 91 বছর। দীর্ঘ কয়েক দশক থেকে তিনি শিলচরের সঙ্গীতকে জনপ্রিয় করতে অবদান জুগিয়েছেন। তার মৃত্যুতে শিলচরের সাংস্কৃতিক মহলে শোকের ছায়া নেমে আসে। ফেসবুকে কাদা ছুড়াছুড়ি বন্ধ করে প্রকৃত সমস্যাগুলি প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের নেতাদের সম্মুখে তুলে ধরতে আহ্বান জানালেন বিশিষ্ট সমাজকর্মী মুজিবুর রহমান বরভূইয়া। তিনি আক্ষেপ করে বলেন, বরাক উপত্যকার প্রধান সমস্যার কথা কোনো রাজনৈতিক দলের সভায় আলোচনা হয় না, কেবলমাত্র অগণতান্ত্রিক এক দল অন্য দলকে আক্রমণ করে থাকেন। আমি রাজনীতি করেছি সক্রিয়ভাবে, গত 2-3 বছর থেকে রাজনীতি থেকে সরে গিয়েছি সম্পূর্ণভাবে। এখনও রাজনীতির দ্বারে কাছে নেই, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় সোশ্যাল মিডিয়ায় সম্প্রতি যে একটা দৃশ্য দেখা যাচ্ছে, এই সোশ্যাল মিডিয়ার দৃশ্য দেখে আক্ষেপ করতে হচ্ছে
গোটা বরাক উপত্যকায় বিশেষ করে আলগাপুর, মধ্য হাইলাকান্দি, দক্ষিণ হাইলাকান্দি সহ বরাক উপত্যকার নৈতিক সমস্যাগুলা তুলে না ধরে একে অন্যের বিরুদ্ধে কাদা চোড়াচুড়ি শুরু করছেন, যাহা মোটেই কাম্য নয় এবং গণতন্ত্রের পরিপন্থী। নির্বাচন হচ্ছে, নির্বাচনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক উপায়ে একজন নেতা নির্বাচন করা, এবং সম্প্রতি আমি কাটিগড়ায় দেখেছি একটি সংগঠন কাটিগড়ার 2 জন প্রার্থীকে কংগ্রেস এবং মহাজোটের প্রার্থী খলিল উদ্দিন মজুমদারকে এবং প্রাক্তন মন্ত্রী গৌতম রায়কে ওরা মেমোরেন্ডাম দিয়েছে এবং কাটিগড়ার গোটাই সমস্যা তুলে ধরেছে। দেখে আমার অত্যন্ত ভালো লেগেছে। এইভাবে আলগাপুর, দক্ষিণ হাইলাকান্দি, মধ্য হাইলাকান্দি সহ বরাক উপত্যকার অন্যান্য সমষ্টির সমস্যাগুলা নেতাগণের সম্মুখে তুলে ধরা একান্ত প্রয়োজন ছিল। সেগুলির দিকে নজর না দিয়ে একে অন্যের বিরুদ্ধে হানাহানি, মারামারি, কাটাকাটি এবং অশ্লীল শব্দ ব্যবহার করছে, যা দেখে অত্যন্ত লজ্জা হয়। এমনকি সোশ্যাল মিডিয়া, বিশেষ করে ফেসবুক বলতে একটু লজ্জাবোধ অনুভব করছি। ইহা গণতন্ত্রের অশনি সংকেত আমি মনে করি। বারবার নির্বাচনের সময় বরাক সফরে এসে মানুষকে প্রলোভন দেখাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই মন্তব্য করলেন হিন্দুস্তান নির্মাণ দলের সভাপতি নিখিল রঞ্জন পাল। তিনি এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, এই মিথ্যে প্রতিশ্রুতি মানুষ ভুলবে না। তিনি তার দলের প্রার্থী রাজু সিনহাকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান। আজকে এসেছে আমাদের হিন্দুস্তান নির্মাণ দলের ঘোষণাপত্র। এর মধ্যে রয়েছে প্রথম নম্বরে রাজনৈতিক প্রস্তাব, যেমন কিষাণ, বেরোজগার যুবা, ছোট বড় ব্যবসায়ীদের, ছাত্র এবং অধ্যাপকদের, মধ্যবর্তী পরিবারের এবং বিভিন্ন সমাজের গরিব সবই ভোটারদের জন্য উপযোগ করার জন্য আমাদের ঘোষণাপত্রের ডিটেলস সব কিছু দেওয়া হয়েছে এবং আপনারা পড়লে পাবেন। কিষাণদের সম্পূর্ণ কর্জা মাফ। আমরা সবাই একদিন বিজেপিতে ছিলাম, বিজেপির জন্য কাজ করেছি। বিজেপি সরকার আমাদেরকে অনেক আশা দিয়েছে, ভরসা দিয়েছে। আমরা কংগ্রেসকে ঘৃণা করতাম, ভ্রষ্টাচারী দল কংগ্রেস দল। তারপর দেখা যাচ্ছে কংগ্রেসের যত ভ্রষ্টাচারীরা আছেন সবাই এখন বিজেপিতে যুক্ত হয়েছেন এবং বিজেপিতে যুক্ত হয়ে ওরা বিজেপির টিকিট নিয়ে প্রার্থী হয়ে এখন ইলেকশনও লড়ছেন। তাহলে এই দলে আমরা টাকার মানেটা কি? যে কংগ্রেস ভ্রষ্টাচার ছিল, এখন তো বিজেপিও ভ্রষ্টাচারী। তার জন্য আমরা প্রবীণ ভাই তগরিয়ার নবনির্মিত দল হিন্দুস্তান নির্মাণ দল, এই দলে আমরা যুক্ত হয়েছি। আমরা হিন্দুস্তান নির্মাণ দলের জন্য কাজ করছি। শেষ করার আগে বিশেষ ঈশান বাংলা সংবাদ আরও একবার। অসমে অনুপ্রবেশের সমস্যা সমূলে সমাধান করবে বিজেপি, ঘোষণা যোগী আদিত্যনাথের। অসমে 5 বছরে কি পরিবর্তন করেছে বিজেপি, জানতে চাইলেন সুস্মিতা। আজমলের প্রার্থীদের একটি ভোটও নয়, বললেন রাজদীপ। বিজেপি ক্ষমতা এলে বন্ধ হয়ে যাবে মাদ্রাসা, মন্তব্য করিমউদ্দিনের। এখনকার মতো ঈশান বাংলা সংবাদ এই পর্যন্তই। নমস্কার।